ओम शांति 26 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने वर्तमान पाठ पढ़ुछ यह पतितरु पवित्र हेबार पाठ पढ़ा अटे। तुमको यही पाठ निजे पढ़िबा सहित अन्य मानकु पढ़ाइबाकु हेबो। तुमे वर्तमान पाठ पढ़ुछ यह पतितरु पवित्र हेबार पाठ पढ़ा अटे। तुमको यही पाठ निजे पढ़िबा सहित अन्य मानकु पढ़ाइबाकु हेबो। प्रश्न दुनिया रे केउ ज्ञान थाई मध्य अज्ञान अंधकार घेरी रहिछि? दुनिया रे केउ ज्ञान थाई मध्य अज्ञान अंधकार घेरी रहिछि? उत्तर मायार ज्ञान जहा द्वारा विनाश हेउछि। चंद्र पर्यंत चली जाउछंती। एही ज्ञान बहुत अछि किंतु नुआ और पुराणा दुनियार ज्ञान काहा पाखरे नाही। समस्ते अज्ञान अंधकार रे अछंती। ज्ञान नेत्र नथिबारु समस्ते अंध पालटि जाइछंती। तुमको एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। तुमे नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान संतान माने जानिछ जे सेमानक बुद्धि रे विनाशर चिंतन चलिछि। तुम बुद्धि रे स्थापनार विचार चलुछि। ओम शांति। बाबा एही शरीर द्वारा बुझाउछंती। एहांक शरीर को जीव कुहा जाउछि। एही शरीर रे ब्रह्मांकर आत्मा मध्य अछि एवं मो मध्य एही शरीर रे आसी प्रवेश करूछि। एकथा उपरे प्रथमरु ही दृढ़ निश्चय हेबा दरकार। एहांको दादा बोली कुहा जाउछि। एही निश्चय पिला मानकर बहुत पक्का हेबा उचित। एही निश्चय रे ही रमण करिबाकु हेबो। वास्तव रे बाबा जे कि ब्रह्मांक शरीर रे पधारमणि अर्थात अवतरण करिछंती सेही बाबा स्वयं कहुछंती मु एहांकर बहुत जन्मर शेष रे आसुछि। पिला मानकु बुझा जाइछि एहा हेउछि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीतार ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत हेउछि एक भगवानकर जहांकर श्रेष्ठ मत द्वारा ही तुमे माने देवता हेउछ। बाबा निजे कहुछंती मु सेते बेले आसुछि जेतेबेले तुमे माने भ्रष्ट मत द्वारा पतित होई जाउछ। मनुष्यरु देवता हेबार अर्थ को मध्य बुझिबाकु हेबो। विकारी मनुष्यरु निर्विकारी देवता करिबा पई बाबा आसुछंती। सत्य जुगरे मध्य मनुष्य ही रहिबे किंतु से माने दैवी गुणधारी हेबे। वर्तमान कली जुगरे सबु आसुरी गुणयुक्त मनुष्य अछंती। सबु तो मनुष्य सृष्टि ही अटे किंतु एहा हेउछि ईश्वरीय बुद्धि ताहा हेला आसुरी बुद्धि। एठारे एबे तुम मानक पाखरे ज्ञान रहिछि। दुनिया रे भक्ति रहिछि। ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा अटे। भक्तिर केते ढेर पुस्तक रहिछि। ज्ञानर तो गोटिए मात्र पुस्तक। एकमात्र ज्ञान सागरंकर पुस्तक मध्य एक हेबा उचित। जे धर्म स्थापन करिथांती तांकर पुस्तक मध्य गोटिए होइथाए जहाको धर्मशास्त्र बोली कुहा जाए। प्रथम धर्मशास्त्र हेउछि गीता। प्रथमे हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्म ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य माने भाबुछंती गीता द्वारा हिंदू धर्मर स्थापना होइछि। गीतार ज्ञान कृष्ण देइछंती। केबे देइथिले? परंपरारु। कौनसी शास्त्र रे शिव भगवान उवाच तो उल्लेख नाही। तुमे वर्तमान बुझुछ एही गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्यरु देवता होइछंती। जेउ गीता ज्ञान बाबा एबे आमको देउछंती ताको ही भारतर प्राचीन राजयोग कुहा जाउछि। जेउ गीता रे ही काम महाशत्रु बोली लेखा जाइछि। एही शत्रु ही तुम मानकु पराजित करिछि। बाबा एहा उपरे ही विजय प्राप्त कराई जगत जीत
ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ବାବା ବସି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦ୍ର ପିତା। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଯଦି ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିବ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର କେହି ପିତା ତ ଥିବେ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପରମ ପିତା ବୋଲି କହୁଛି। କେତେ ସହଜ କଥା। ଏହାକୁ ହିଁ ଅଲଫ ଓ ବେର ପାଠ ପଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ତ ଦେହଧାରୀ ରାଜମୁକୁଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କୌଣସି ମୁକୁଟ ଆଦି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ବୀଜ ରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ମାଳି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ବୀଜ କିପରି ପକାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବାହାରୁଛି। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ବୀଜ, ଏହା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ଚୈତନ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ଚୈତନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ରଚନା ଅଟେ। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୀଜ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଜଡ଼ ବୀଜରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ରୂପ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା, ବିନାଶର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଣି ନୂଆ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ମିଳୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୀଜରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବୀଜପତ୍ର ବାହାରିଲା, ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୀଜର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେଉଛ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଆସିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା ହେଉଛି ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଭଳି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଏପରି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି କେତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର କାହାର ହୋଇଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଥିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରଚନାଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରଥମ ରଚନା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପରେ ଏହାଙ୍କର ପୂଜା ଅଧିକ ହେବ। ମାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନପଢ଼ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ପୂଜା ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କ'ଣ ବାବା ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିବେ? ସେଠାରେ କ'ଣ ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ କି?
ଏହି ପାଠ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଯିଏ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ, ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଶରୀରର ପୂଜା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଓ କେବେ ପାଇଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ? ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଉପାଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେହି ପତିତ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କେତେ ନମନ କରିଥାନ୍ତି, କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଏତେ କରିନଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନମନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜ୍ଞାନର ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ, ଯାହା କଲିକତା ଆଡ଼କୁ ଦେଇ ଯାଇ ସାଗରରେ ମିଶିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମେଳା ଅଟେ। ତାହା ତ ପାଣିର ନଦୀ, ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାସ୍ତବରେ ଗଙ୍ଗାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଓ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀର ମେଳା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଡପ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଅଟେ, ଯାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଆଧାରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ବହି ସବୁ ଛପା ହେଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି କିଛି ନଥିଲା। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଲୋକକୁ ଆସୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ରହିବ। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ପରେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତଥାପି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ତୁମକୁ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ତ ମାୟାର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର। ବହୁତ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବେ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିନାଶର ହିଁ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶ ହେବ। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
କାହାଣୀ ଅଛି ଦୁଇ ବିଲେଇ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଲହୁଣୀ ତୃତୀୟ ଜଣକ ଖାଇଦେଲା। କାହାଣୀ ତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଖେଳ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ। ନାମବାଲା ଏହିମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି। ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କେହି ଜଣେ ତ ନିମିତ୍ତ ହେବେ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମେ ନଥିଲୁ। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଅଟେ। ଭାରତବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ନା। ବାବା ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାନରୁ ମହାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମନେ ରହିଲେ ହେଲା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସୁନାର ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିବ। ମୁରଲୀ ନ ଶୁଣିଲେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବାବା ତ ଦୟାର ସାଗର, ତେଣୁ ଉନ୍ନତିର ହିଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଚାଲିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଭୋଗ ଲଗାଇ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ବାକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ଦେବୀ ଦେବତା ଆଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଫାଲତୁରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ତୁମ ସହିତ ଖାଇବୁ, ତୁମ ସହିତ ବସିବୁ, ଏହା ଏହି ସାକାର ଦୁନିଆର କଥା ଅଟେ। ଏସବୁ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କିପରି ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶିବ ବାବା ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁନାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁରଲୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବା ଅଥବା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁନାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁରଲୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବା ଅଥବା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦବୀର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ନିଜର ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦବୀର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ପଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ପୋଜିସନ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏହାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ କର। ତେବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାରାଦିନ ଏହାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳି ଚାଲିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ନିକଟକୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ମାୟା ରୂପୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଜିତିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ବାଲା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ବାଲା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।